Dear students, in the past two classes, we have been studying about the greatest of the Arab historiographers, Ibn Khaldun. Today, we will conclude our discussion regarding Ibn Khaldun. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த இரண்டு வகுப்புகளாக அரபு வரலாற்று வரைவியலின் சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியரான இப்னு கல்தூனை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று இப்னு கல்தூனை பற்றி நம்முடைய இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்வோம். In the past few classes, we have been studying about Ibn Khaldun's discussion regarding the origin of society and culture. So, Ibn Khaldun identifies four important causes for the society and culture. The first cause he identifies is material cause, that is economic cause. So he says that a society, a culture generates, originates, grows based on the material well-being of the society. So the opportunities to materially fulfill their needs helps the society and culture to grow. The second cause that helps in the growth of society and culture is formal cause, which he says is the political cause or the state. He argues that the state has a big role in developing the society and culture. The society and culture is governed by and is developed by the state. Hence, the second cause is formal cause. And the third cause he identifies is efficient cause, he calls it, and that is the social cause, where he argues that society has the most important role in a development of a culture. So the social cause, the harmony, the solidarity that exists in the society moves the culture, he says. So that is the reason behind the movement or the changes that take place in the society. So that was the third cause. And now we are in the final cause, the last cause. And he says that the last cause for the growth of culture is the identification of a common goal. And this common goal is the society is able to identify that happiness and goodness of a large section of the society is based on achieving a common goal. So when the society is able to identify this common goal, the society grows. So this is one important factor, and the last factor that helps in promoting society and culture. Based on this common goal, he identifies the governments or the state or the society into three. He says first is primitive culture, second is civilized rational culture, and the third is civilized regimes of law. The difference between these three is, in a primitive culture, he argues, where the final goal is just survival. So, a society where just survival is the goal of the society, then the society is in primitive culture. The society where not only survival but the happiness in this world, the happiness and joy of all the people in the society in this world are
to be attained is considered to be civilized rational culture. So, in a society where there is civilized rational culture, the objective of the society would be to spread the joy to all the people, and a person to enjoy the benefits of social life must be just, moderate and prudent. And apart from joy in this world, there is no other. That is the final goal of a society, of a civilized rational culture. The third one is civilized regime of law, where happiness and joy of not only this world but the next world is also a final goal. And Ibn Khaldun says that to attain this stage, we need to have philosophy, and this philosophy would provide us the virtue to live a life so that we can be happy in this world as well as the next world. He says that to attain this stage of culture, people need to have a higher plane of purity and goodness. So these are three different regimes which he identifies based on the final goal of a society, the final goal of a culture. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் கடந்த சில நாட்களாக இப்னு கல்தூனை பற்றி, இப்னு கல்தூனுடைய கருத்துக்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி பேசுகின்ற வேளையில் இப்னு கல்தூன் ஒரு சமூக பண்பாடு எப்படி உருவாகிறது, வளர்கிறது, அதற்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்ன என்ற விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். அவர் அந்த விவாதத்தில், அந்த கருத்துரையில் சொல்கிறார், ஒரு சமூக பண்பாடு வளர்வதற்கு 4 அடிப்படை காரணங்கள் உண்டு. முதலாவது காரணம் பொருளியல் காரணம். ஒரு சமூகத்தில் நிலவக்கூடிய பொருளியல் நிலை அந்த சமூகத்தின் கலாச்சார பண்பாட்டை தீர்மானிக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக பொருளியல் நிலையை பொறுத்து ஒரு சமூக கலாச்சார பண்பாட்டு நிலை உருவாகிறது, அது வளர்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார். இரண்டாவது காரணமாக அவர் அடையாளப்படுத்துவது அரசியல் காரணங்கள். அரசியல் காரணம் என்று நாம் சொல்லுகின்ற வேளையில் ஒரு அரசு என்பது ஒரு சமூக கலாச்சார பண்பாட்டின் அடித்தளமாக அமைகிறது. சமூக நிர்வாகம், அரசு நிர்வாகம் அந்த சமூகத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய முறையில் ஒரு சமூக கலாச்சார பண்பாட்டை உருவாக்குவதில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்று அவர் வாதிடுகிறார். மூன்றாவது காரணமாக அவர் அடையாளப்படுத்துவது சமூக காரணங்கள். ஒரு சமூகம், அந்த சமூகத்தில் நிலவக்கூடிய ஒற்றுமை, அந்த சமூகத்தில் நிலவக்கூடிய மக்களிடையே நிலவக்கூடிய சகோதரத்துவம் அந்த சமூக கலாச்சார பண்பாட்டை வளர்த்தெடுக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். இறுதியாக அவர் இறுதி காரணமாக, நான்காவது காரணமாக, இறுதி காரணமாக அவர் அடையாளப்படுத்துவது ஒரு சமூகத்தின் பொது நோக்கு. ஒரு சமூகம் தனக்கென்று ஒரு பொது நோக்கை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டால் அந்த காரணத்தின், அந்த அடையாளத்தின் காரணமாக, அந்த பொது நோக்கின் காரணமாக அந்த சமூக கலாச்சார பண்பாடு வளர்வதாக இப்னு கல்தூன்
வாதாடுகிறார். ஆக அவர் சொல்கிறார், ஒரு ஒரு சமூகம் தன்னுடைய இறுதி நோக்கத்தை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டால், ஒரு சமூகம் தன்னுடைய இறுதி நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டால், அந்த சமூகம் வளரும். அந்த சமூக கலாச்சார பண்பாடு வளரும். அந்த இறுதி நோக்கு என்பது அனைத்து மக்களுடைய சந்தோஷம் மற்றும் அனைத்து மக்களுடைய நன்மையை அடிப்படையாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஆக ஒரு சமூகம் எப்பொழுது தன்னுடைய இறுதி நோக்காக அனைத்து மக்களின் சந்தோஷமும் அனைத்து மக்களின் நன்மையையும் அடிப்படையாக வைத்து அதை நோக்கி பயணிக்கின்றதோ, அப்பொழுது அது தன்னுடைய இறுதி நோக்கத்தை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டதாகவும் அதன் மூலமாக அந்த கலாச்சார பண்பாடு வளருவோம் என்றும் இப்னு கல்தூன் கூறுகிறார். இப்படி ஒரு சமூகத்தின் இறுதி நோக்கத்தை வைத்து சமூகங்களை 3 வகையாக பிரிக்கிறார் இப்னு கல்தூன். ஒன்று பழமைவாத பண்பாடு, இரண்டாவது முற்போக்கு பண்பாடு, மூன்றாவது சட்டத்தின் ஆட்சி நிலை பெற்ற பண்பாடு. அவர் சொல்கிறார், முதல் பண்பாடு பழமைவாத பண்பாட்டில், பிரிமிட்டிவ் கல்ச்சரில், மனிதர்களுடைய அந்த சமூகத்துடைய இறுதி நோக்கமாக சர்வைவல், அதாவது உயிர் வாழ்வது மட்டும்தான் அந்த பண்பாட்டின் நோக்கமாக இருக்கும். அப்படி உயிர் வாழ்வது மட்டும் அந்த பண்பாட்டின் நோக்கமாக இருப்பது பிரிமிட்டிவ் கல்ச்சர் என்று இப்னு கல்தூன் கூறுகிறார். இரண்டாவது பண்பாடான முற்போக்கு கலாச்சாரங்களில் உயிர் வாழ்வது மட்டுமல்ல, வாழக்கூடிய அனைவரும் சந்தோஷமாகவும் சுகமாகவும் நலமாகவும் வாழ வேண்டும் என்பது நோக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த சுகம், அந்த நலம், அந்த சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் மட்டும் நிலைத்திருப்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும். மூன்றாவது நிலை ஒன்று சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறக்கூடிய நிலை என்று சொல்கிறார் அவர். ரெஜிம் ஆஃப் லா என்று சொல்கிறார். அந்த ரெஜிம் ஆஃப் லா என்கின்ற அந்த இடத்தில், அந்த சமூகத்தில், அந்த கலாச்சார பண்பாட்டில் மக்கள் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்வது மட்டுமல்ல, மறு உலகத்திலும் மறுமையிலும் சந்தோஷமாக வாழ்வதை பற்றி பேசுவார்கள். ஆக இங்கு வாழக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மிகவும் பரிசுத்தமாகவும் மிகவும் சீராகவும் சரியாகவும் ஒரு உயர்வான வாழ்க்கை நிலையை இவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். ஏனென்று சொன்னால், இவர்கள் வாழ்வது இந்த வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்துக்கு மட்டுமல்ல, மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. அந்த மரணத்திற்கு பிறகு வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையில் நம்முடைய நிலை இன்றைய வாழ்க்கையை அடிப்படையாக வைத்து அமையும். ஆக அப்படி அமைகின்ற வேளையில் நாம் இன்று சரியாக வாழ வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையில் இன்று மிகவும் பரிசுத்தமாக, மிகவும் பரிபூரணமாக, மிகவும் உண்மையாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நிலை. ஆக இப்னு கல்தூன் தன்னுடைய சமூக கலாச்சார பண்பாட்டுகளை பற்றி, அது உருவாகி வளரக்கூடியதற்கான காரணங்களை பற்றி மிக தெளிவாக அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அந்த காரணங்களைத்தான் நாம் இப்பொழுது படித்தோம். 4 காரணங்கள். முதல் காரணம் பொருளியல் காரணம், இரண்டாவது காரணம் அரசியல் காரணம், மூன்றாவது காரணம் சமூக காரணம், நான்காவது காரணம் இறுதி காரணம் என்று அவர் சொல்கிறார். அதாவது 4வது காரணத்தில் அவர் இறுதி நோக்கு, சமூகத்தின் இறுதி நோக்கை பற்றி பேசுகிறார். Ibn Khaldun, when he came to study about, or when he studied about the factors influencing history, society and culture,
He was definitely not a dogmatic person to identify one principle as responsible for the factors influencing history. He believed that one single factor cannot be identified as responsible for the events that occur and that dominate the society and culture. He said it should be a combination of events. It should be cumulative impact of several factors like material factors, political factors, social factors, ethical factors, philosophical factors. And hence, he resembled many historians and he differed from them. For example, when compared to Karl Marx believed that it was the material urge uh, or it was the economic necessity that governed the events. But Ibn Khaldun, while giving importance to economic necessity, he did not stick to only to economic necessity. He was a combination, he gave a combination of several factors responsible for the events. And his method of writing history or his narrative or his uh, historical work was not simply narrative. It did not give just the events. It was extremely critical, it was very much analytical, and it was argumentative. And it is very surprising to find such a scholar in 14th century. So he can be rightly considered as a historian, a political theorist, an economist, a sociologist, and a philosopher. The greatness of Ibn Khaldun lies in the fact that he was the first person to conceive the idea of writing universal history. He was the first person to write the history of the world, to have an attempt to write the history of the world. While the Greeks and the Romans wrote their own history, and the church wrote history of the church or his history propagating the ideas of the church, Ibn Khaldun wanted to wrote an history of entire humanity, and he also studied uh, how the process of progress brought man, transformed man. So he critically evaluated the process that led to man's progress. So he was a genius. He was a genius of his age. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இப்னு கல்தூனை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இப்னு கல்தூனை பொறுத்தவரை அவர் உடைய கோட்பாடுகளை படித்தோம். நமக்கு அவருடைய கோட்பாடுகளில் இருந்து தெரியக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அவர் வரலாற்று நிகழ்வுகளுக்கு, சமூக நிகழ்வுகளுக்கு, பண்பாட்டு நிலைப்பாடுகளுக்கு அடிப்படையில் ஒரு காரணம் இருக்க முடியாது என்று வாதிடுகிறார். வரலாறு என்பது, சமூகம் என்பது, பண்பாடு என்பது பல்வேறு கூட்டு காரணங்களால் உருவாகக்கூடிய ஒரு நிலை என்று அவர் சொல்கிறார். அரசியல், பொருளாதாரம், சமூகவியல், நீதிநெறி, தத்துவவியல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களின் கூட்டாகத்தான் அரசியல் வரலாற்று சம்பவங்களும் சமூக நிகழ்வுகளும் பண்பாட்டு நிலைப்பாடுகளும் நிலைபெறுகின்றன என்று இப்னு கல்தூன் வாதிடுகிறார். ஆக அவர் பல வரலாற்று அறிஞர்களை
ஒரு முன்மாதிரியாகவும் இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் அவர்களிடமிருந்து வேறுபடவும் செய்கிறார். உதாரணத்திற்கு கார்ல் மார்க்ஸ் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர், 19ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர். கார்ல் மார்க்ஸின் அடிப்படையில் உலக நிகழ்வுகள் பொருளாதார காரணத்திற்காக மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. இப்னு கல்தூனும் அதை ஒற்றுக்கொள்கிறார். பொருளாதார காரணத்தினால் உலக வரலாற்று நிகழ்வு. ஆனால் கார்ல் மார்க்ஸும் இப்னு கல்தூனும் எங்கு வேறுபடுகிறார்கள் என்று சொன்னால், கார்ல் மார்க்ஸ் பொருளாதார தேவைகள், பொருளாதார அடிப்படைகளை தாண்டி உலக நிகழ்வுகளுக்கு வேறு காரணத்தை கற்பிக்கவில்லை. ஆனால் இப்னு கல்தூன் அனைத்து காரணங்களையும் உள்ளடக்கி பார்த்தார். பொருளாதாரமும் ஒரு காரணம், பொருளாதாரம் அல்லாமல் வேறு காரணங்களும் இருக்கின்றன. வேறு காரணங்களும் உலகத்தை இயக்குகின்றன, அன்றாட நிகழ்வுகளை இயக்குகின்றன, சமூகத்தை இயக்குகின்றன, பண்பாடுகளை இயக்குகின்றன என்று இப்னு கல்தூன் தெளிவுபட கூறினார். ஆக அவருடைய எழுத்தானது, அவருடைய வரலாறானது மிகவும் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு விவாதங்களில் ஈடுபட்டு, அதாவது ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்காமல் பல்வேறு நிலைப்பாடுகளை எடுத்து அனைத்து நிலைப்பாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை எடுத்துரைத்து ஒரு முழுமையான வரலாறாக அவருடைய வரலாறு இருந்தது. 14ஆம் நூற்றாண்டில் இப்படி ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இருந்தது. 14ஆம் நூற்றாண்டில் இவ்வளவு சிறந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இருந்தது மிகவும் ஆச்சரியத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. ஆக அவர் ஒரு முழுமையான நபராக, ஒரு முழுமையான அறிஞராக கருதப்படுகிறார். அவர் ஒரு வரலாற்று அறிஞர், ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானி, ஒரு பொருளாதார நிபுணர், ஒரு சமூகவியலாளர், ஒரு தத்துவ ஞானி. ஆக ஒரு முழுமையான அறிவாற்றல் பெற்ற நபராக இப்னு கல்தூன் திகழ்ந்தார். அவருடைய மிக முக்கியமான சிறப்பு என்று சொன்னால், அவர்தான் முதலாக உலக வரலாறை எழுதிய நபர். கிரேக்கர்கள் வரலாறு எழுதுகின்ற போது அவர்களுடைய வரலாறை மட்டும் எழுதினார்கள். ரோமானியர்கள் வரலாறு எழுதுகின்ற போது அவர்களுடைய வரலாறை மட்டும் எழுதினார்கள். ஆனால் இப்னு கல்தூன் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறையும் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தார். அந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறையும் எழுதினார். அவர் முதலில் தன்னுடைய குலத்தின் வரலாறை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தார். ஆனால் தன்னுடைய குலம் என்பது ஒரு சிறிய துளி போன்றது. உலகத்தில் அது ஒரு சின்ன விஷயம். ஆக அரபு மக்களின் வரலாறை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தார். அரபு மக்களும் உலகத்தில் ஒரு சின்ன பகுதி என்பதை உணர்ந்தார். இஸ்லாமியர்களின் வரலாறை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தார். பிறகு இஸ்லாமியர்கள் என்பது மனித குலத்தின் ஒரு அங்கம்தான் என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறையும் தான் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்து ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறையும் அவர் எழுதினார். அவருடைய வரலாறானது மனிதனின் வாழ்க்கை பயணத்தில், மனிதனின் வெற்றி பயணத்தில், மனிதனின் முன்னேற்ற பாதையை, மனிதன் கடந்து வந்த முன்னேற்ற பாதையை பதிவு செய்து அதை ஆய்வுபூர்வமாக, அறிவுபூர்வமாக அந்த பாதையை விவரித்திருக்கிறார். அந்த பாதையை அலசி ஆராய்ந்து மனிதன் முழுமையாக கடந்து வந்த பாதைகளை தெளிவுபெற பதிவு செய்து அதில் இருந்து நாம் பெறக்கூடிய பாடங்களை முழுமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார். வான் கிரம்மர், an Austrian historian, describes Khaldun as the greatest historian of culture. Von Krummer says that
Mukaddama is one of the greatest work of history, and when a person goes through Mukaddama, the introduction to Ibn Khaldun's work, he will realize that Ibn Khaldun should be called as the greatest historian of culture. Likewise, sociologists hail him as founder of social and economic interpretation of history. And political scientists have ranked Ibn Khaldun with Aristotle. Yet, he was not known to European scholars up to 19th century. So, அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வான் கிரீமர் என்ற ஒரு ஆஸ்திரிய வரலாற்று ஆசிரியர், அவர் சொல்கிறார், கல்தூன், இப்னு கல்தூன் சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக, பண்பாடுகளை படித்த, பண்பாடுகளை ஆய்வு செய்த சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக கருதப்பட வேண்டியவர் இப்னு கல்தூன் என்று வான் கிரம்மர் பதிவு செய்கிறார். அதேபோல் சமூகவியலாளர்கள் இப்னு கல்தூனை சமூக மற்றும் பொருளாதார கோட்பாடுகள், வரலாறு சம்பந்தமான சமூக மற்றும் பொருளாதார கோட்பாடுகளை அறிமுகம் செய்தவர் இப்னு கல்தூன் என்று விளக்குகின்றார்கள். பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட், அரசியல் விஞ்ஞானிகள் இப்னு கல்தூனை கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டிலோடு ஒப்பிட்டிருக்கிறார். கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டிலோடு ஒப்பிட்டிருக்கிறார். இவ்வளவு சிறந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியரை, ஒரு மனிதரை நாம் 19ஆம் நூற்றாண்டு வரை அடையாளப்படுத்தாமலே இருந்தோம். 19ஆம் நூற்றாண்டு வரை அறிவு உலகத்துக்கு, அறிவு ஜீவிகளுக்கு, அறிஞர்களுக்கு இந்த மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர் தெரியாமலே இருந்து போனார். ஆக இப்னு கல்துன் இடைக்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர், மிக சிறந்த அறிவுஜீவி, முழுமையான ஒரு அறிவுஜீவி. அறிவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பாடம் அல்ல, அது முழுமையான பல்வேறு கோணங்களை கொண்டது. அந்த பல்வேறு கோணங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவுஜீவியாக வாழ்ந்தவர் இப்னு கல்தூன். ஆக இடைக்காலத்திலும் கூட மிக சிறந்த வரலாற்று போக்கு, மிக சிறந்த வரலாற்று நிலைப்பாடுகள் இருந்தன என்பதற்கு இப்னு கல்துன் ஒரு அடையாளம். ஆக நாம் வரலாற்றின் வரைவியலை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். வரலாற்றின் வரைவியல் என்று சொன்னால் அது வரலாற்றின் வரலாறு என்று நமக்கு தெரியும். ஆக வரலாற்றின் வரலாறில் முதல் மிக முக்கியமான வரலாற்று வரைவியல் என்பது கிரேக்க வரலாற்று வரைவியல் என்பது நாம் அறிந்தோம். கிரேக்க வரலாற்று வரைவியல், கிரேக்கர்கள் தான், கிரீஸ் நாட்டை சேர்ந்த கிரேக்கர்கள் தான் முதலாக வரலாற்று நூல்களை எழுதினார்கள் என்பதை நாம் படித்தோம். ஹெரோடாட்டஸ், தூசிடைட்ஸ் போன்றவர்கள் வரலாற்று பாடத்திற்கு ஒரு துவக்க புள்ளியாகவும் அது வளர்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளத்தையும் அமைத்து தந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்தோம். கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு பிறகு, கிரேக்கத்தில் வரலாறு வளர்ந்ததற்கு பிறகு அடுத்தபடியாக ரோம் நாட்டில், ரோம் பகுதியில், ரோம் நாகரிகத்தில், ரோம் சாம்ராஜ்யத்தில் வரலாறு வளர்ந்தது. வரலாறை எழுதிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள், நிறைய பேர் இருந்தார்கள். அதில் நாம் குறிப்பாக இருவரை படித்தோம். ஒருவர் டைட்டஸ் லிவி, இன்னொருவர் கார்னீலியஸ் டாசிட்டஸ். ஆக பழங்கால வரலாற்று வரைவியலில் மிக முக்கியமான நிலைப்பாடு இரண்டு நாகரிகங்களுடையது. ஒன்று கிரேக்க நாகரிகம், இன்னொன்று ரோமானிய நாகரிகம். பிறகு இடைக்காலத்திற்கு வந்தோம். இடைக்கால வரலாற்று வரைவியலில் அதே போல் இரண்டு நிலைப்பாடுகள், மிக முக்கியமான நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தோம். ஒன்று திருச்சபையின் நிலைப்பாடு, திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியல். அதில் செயின்ட் அகஸ்டின் என்பவர் மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தார் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். அதற்கு பிறகு அரபு வரலாற்று வரைவியல்
என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது. அதிலும் மிக சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள். அதில் மிக முக்கியமானவர் இப்னு கல்தூன் என்பதை உணர்ந்து இப்னு கல்தூனுடைய எழுத்துக்களை ஆய்வு செய்து இப்னு கல்தூனுடைய வரலாற்று படைப்புகளை, இப்னு கல்தூனுடைய சேவைகளை, வரலாற்று சேவைகளை, அவருடைய எழுத்தின் போக்கை நாம் படித்தோம். ஆக இனி வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நவீன கால வரலாற்று வரைவியல், அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இருந்த வரலாற்று வரைவியலை பற்றி நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். இந்த காணொளியானது திரு பி ஷேக் அலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் மேக்மில்லன் இந்தியா பிரசுரம் செய்த அந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது. This presentation has been made with the help of B. Sheikh Ali's History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited.